Bismillahirrahmanirrahim. Greetings to all to the realm of learning. Dear students, this is an online video class lecture and I am with you Muhammad Habibur Rahman, your English teacher of Joshore Government City College, Joshore. At the onset of my lecture, I would like to welcome to you all who are following my class lecture attentively and continuing your study staying at home during this corona pandemic. Dear student, before going to start our main lecture, I should remind you that the pandemic situation or corona pandemic situation is deteriorating day by day. So that is why you should be more up and doing in maintaining the health rules. And of course, you will continue your study. Besides, though corona pandemic situation exists in our country, not only in our country but also all over the world. So in spite of that fact, we should continue our study because as a student it is your first and foremost responsibility to continue your study attentively because your family or your parents or your life everything depend on your study. So as a student you don't stop studying. So in my last lecture, I delivered a lecture on, historical speech, 7 March speech. And today, also I am going to deliver a lecture on another topic that is English for today. You have English for today, English textbook. So today also I will be discussing another important topic. So hopefully you will enjoy the class. And of course, as usual, you should open your textbook that is English for today. And then we will discuss. So at first, I should show you the introduction to lesson at first. So hopefully you will be with me and you will have the textbook and you will follow this class attentively. So let's start our today's discussion. At first, this is the introduction to lesson. You know, you the students, this is the class or class lecture for subject English and the program, SSC. So the students who are studying class 11 and 12, so for them this class is for them. And your subject code 107 paper 1. And today I am going to deliver a lecture on unit 2. You have a textbook, so unit 2, that is greatest scientific achievement. And there you will have the lesson 1, some of the greatest scientific achievement of the last 50 years. So this will be the discussing matter today. And of course I will, after going through the text, I will show you two questions. That is, I will show you now. So now we will have a look on learning outcome. So by the end of the study today, you will be able to understand this fact. Then we will we will be going through text from English for today. Then after studying or reading English for today, then we will fill in the blanks with suitable words from the box and fill in the blanks with appropriate words in each gaps. This is from English first paper. You have 100 marks for English first paper. So today I will discuss on it. And then, of course, as usual, you will have the homework as well. So before going to discuss our main discussion, for your encouragement, I will show you the textbook because textbook is very important. So you always have this textbook, and I continuously show you this textbook. So this is the main textbook for you, English for today. And studying this textbook is very important for your examination. So here
this is the revised edition. You have the previous edition, but this is the revised edition, so you should have these books. This is the, you will find, you may have the previous edition, that is 2015, but this is the book 2020. So here you will find some unit or some lessons will be revised or altered. So that is why you should be more conscious to follow these books. So here you will find this revised edition. So today, in my last class, last online class, I discussed on the unforgettable history. So today I am going to discuss on its greatest scientific achievement. But if you have the previous book or previous version, that is 2015, that times this unit will be on unit 8. So most probably unit 8. So but the context or the lesson will be same, but here this new book you will have unit 2 and greatest scientific achievements. So today I am going to discuss on some of the greatest scientific achievements of the last 15 years. So I think you should have this book, and please open the textbook. So you know Nelson Mandela. So this is the main textbook. Here you will find, so unit 2, greatest scientific achievement lesson, some of the greatest scientific achievement of last 50 years. So this is very important. This is the text, we human being. So from here I will uh, be discussing today. So this is the scientific achievement. So here you will find that first the artificial heart. You will find the artificial heart I will discuss today especially. Then cell phone, cell phone, the greatest achievement, scientific achievement. Personal computer, the fast communication satellite. Actually, the lesson is very long. The moon landing, this is greatest scientific. Internet, World Wide Web. So this class is for internet. So without internet, we cannot connect each other. This the microchip, so such type of question or such type of discussion you will find. But today, this is the long, very vast lesson. So that is why today I will discuss only one, that is artificial heart. Okay. So I think you should have this textbook. So now, and also now I will show you the slide. Slide for reading. So this is the greatest scientific achievement. So here we will find the text. Then after reading the text, we will have the new words and vocabulary, for English, as this is the foreign language. So we should have the meaning of this English. So without so there is a connection problem. So now I think it is okay. So greatest scientific achievement. Uh,
This is from your text. So now I will go through the text, and I think this is the slide on PowerPoint presentation, and you will go through your own textbook with me with this PowerPoint presentation. So my dear student, here you will find the line, we human beings tend to forget how far we have come as a species in a relatively short period of time. For your better understanding, I should speak Bangla as well. So here you will find, dear student, তোমরা দেখো এখানে যে লাইনগুলো এখানে নেওয়া হয়েছে এটা হলো তোমাদের মূল টেক্সট বই থেকে নেওয়া। এটা আমরা অর্থ সহ আমরা এটার বাংলা পড়ার চেষ্টা করব, তারপরে আমরা আমাদের এক্সারসাইজ গুলো করব। দেখো, আমরা হিউম্যান বিং, হ্যাঁ, আমরা মানব জাতি টেন টু ফরগেট। টেন শব্দটা দেখো এখানে, টেন্ড মিনস ইনক্লাইন, মানে ইচ্ছুক, হ্যাঁ। তার মানে আমরা মানব জাতি, আমরা আমরা ইচ্ছুক টু ফরগেট, ভুলে যেতে, মানে আমাদের একটা ভুলে যাওয়ার একটা ইচ্ছা রয়েছে বা প্রবণতা রয়েছে। ট্রেন্ড মানে প্রবণতাও বলতে পারো, যে আমাদের একটা প্রবণতা রয়েছে যে আমরা ভুলে যাই হাউ ফার উই হ্যাভ কাম, মানে কত দূর আমরা এসেছি। হাউ ফার মানে কত দূরে, উই হ্যাভ কাম আমরা এসেছি অ্যাজ এ স্পেসিস, মানে একটা প্রজাতি হিসাবে। স্পেসিস মানে কি বলো? প্রজাতি। বিং মানে প্রজাতি, হিউম্যান বিং মানে কি মানব জাতি বা প্রজাতি, স্পেসিস মানে প্রজাতি। ইন আ রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম, এখানে দেখো রিলেটিভলি শব্দটা, রিলেটিভলি মিনস কম্পারেটিভলি, তার মানে তুলনামূলক ভাবে। তার মানে অল্প, শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম মানে হচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যে, যে আমরা অল্প সময়ের মধ্যে, তুলনামূলকভাবে অল্প সময়ের মধ্যে একটা জাতি হিসাবে, প্রজাতি হিসাবে আমরা কত দূর এসেছি, এটা মানব জাতি হিসাবে আমরা প্রায়ই ভুলে যাই, বা আমরা মনেই রাখি না যে আমরা মানব জাতি, আমরা আগে কোথায় ছিলাম আর আমরা কোথায় এসেছি। মিনিং বোঝা কিন্তু খুব জরুরি, কারণ তোমরা জানো যে এই তোমাদের টেক্সট বুকের ভেতর থেকেই বিভিন্ন এক্সারসাইজ আসবে, এটা প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্রের জন্যই। এজন্য তোমাদের যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক রয়েছে সেগুলো আমি কিন্তু আজকে করে দেখাবো। এর আগে তোমাদের হচ্ছে, এর আগে তোমাদের যেগুলো করেছিলাম তোমরা জানো, আগের ক্লাসগুলো তোমরা ফলো করবে। সেখানে ছিল মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, তারপরে শর্ট কোশ্চেন। সো টুডে আই উইল শো ইউ দ্য ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক। সো এই মিনিং গুলো যদি আমরা ভালো করে না বুঝতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা সেই এক্সারসাইজ গুলো কিন্তু আমরা সঠিকভাবে করতে পারবো না। তারপরের লাইনটা দেখো, তাহলে এটার লাইনটার মানে সবাই বুঝতে পারলে, প্রত্যেকটা লাইন, যে মানবজাতি হিসাবে আমরা এটা ভুলে যাই যে আমরা কত দূর এসেছি, হাউ ফার অ্যাজ এ স্পেসিস, প্রজাতি হিসাবে খুব কম সময়ের মধ্যে, তুলনামূলকভাবে কম সময়ের মধ্যে। ইট ওয়াজ অনলি ইন দ্য 1870s when we had the first house that was lighted with electricity। দেখো বলছে যে এটা ছিল ইন দা 1870s। দেখো এখানে আমি তোমাদের এটা দেখেছি, তোমরা অনেকে বুঝতে পারো না যে 1870, তার পাশে এস দেয়া রয়েছে, এটার অর্থটা কি? এটা দ্বারা তোমাকে বোঝাবে কি, ডিকেড বুঝাবে। ডিকেড তোমরা জানো দশক, মানে 10 বছর বুঝাই। এর কোন 10 বছর বোঝাবে? যখন দেখো এই 70 মানে 70, তাহলে 70 এটা বোঝাবে হলো 1870, সরি, 1870 থেকে 1879 পর্যন্ত। তার মানে 1870 সালের জানুয়ারি, পহেলা জানুয়ারি থেকে শুরু হবে এবং এটা শেষ হবে 1879 সালের 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই যে 10 বছর, এটাকে বোঝাবে। এস দ্বারা হলো এই ডিকেটস টা বোঝায়। তোমরা মনে রাখবা, যদি এখানে 60 থাকতো, 60 থাকতো, তাহলে এখানে 60 থেকে 69 পর্যন্ত হতো। তাহলে বুঝতে পারলে, মানে এটা এই এস দ্বারা কিন্তু ডিকেট বোঝায়। এটা তোমাদের এমসিকিউর মধ্যেও আসতে পারে, অনেকে আমরা বুঝতে পারি না, সাধারণ জ্ঞান হিসেবে আমরা বুঝতে পারি না। তোমরা আশা করি এটা এখন বুঝতে পারবে। তাহলে দেখো বলা হচ্ছে যে 1870 দশকেও, 1870 দশকের সময়ও, যখন 1870 দশক ছিল, তখন আমরা প্রথম আমাদের ঘর বাড়িতে আলো এসেছে। ঠিক আছে? যে ইট ওয়াজ অনলি ইন দা 1870s, মানে মাত্র 1870 আহ দশকের সময়, মানে দেখা যাচ্ছে 1870 সালের দিকে বা 75 সালের দিকে, যখন আমাদের বাড়িতে প্রথম লাইটেড হয়েছে, মানে আলো জ্বলে। কিসের আলো? উইথ ইলেকট্রিসিটি। তার মানে এই সময়ের আগে, 1870 সালের আগে দেখো কোনো ইলেকট্রিসিটি, কোথাও কোনো ইলেকট্রিসিটি ছিল না। তাহলে এটাও কিন্তু একটা খুবই গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্ট, এই ইলেকট্রিসিটি। দেখো আমি এখানে একটা সিম্বলিক পিকচার দিয়ে রেখেছি। তাহলে এটা একটা বিষয়। তারপরে দেখো, কার কার্স জাস্ট স্টার্টেড টু বিকাম অ্যাভেলেবল 100 years ago। কার তোমরা জানো যে কোনো ধরনের গাড়ি বা ইঞ্জিন চালিত গাড়ি, 4 চাকার গাড়ি, এই গাড়িগুলো দেখো এগুলো অ্যাভেলেবল হয়
মাত্র ১০০ বছর আগে। তার মানে এখন কত? ২০০০ সাল, তার মানে ১৯০০ সালে। ১৯০০ সালের দিকে দেখা যাবে কি কার দেখো এখন কত গাড়ি, হাজার, হাজার গাড়ি সব জায়গায় চলছে। কিন্তু এগুলো মাত্র ১০০ বছর আগে এটা কিন্তু এভেইলেবল হয়েছে। তার মানে তার আগে কিন্তু এরকম গাড়ি ছিল না। মানে কার গাড়ি, ইঞ্জিন চালিত যে গাড়ি বা মোটর, এটা কিন্তু আবিষ্কৃত হয়নি। তার মানে তোমরা চিন্তা করতে পারছো যে তার আগে আরো কত শত, শত বছর, হাজার, হাজার বছর কেটে গেছে কিন্তু পৃথিবীতে কিন্তু এইগুলো ছিল না। তাহলে তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো তো, এই ইলেকট্রিসিটি যদি না থাকে, এই কার গাড়ি যদি না থাকে, যেকোনো ধরনের গাড়ি যদি না, বাস, ট্রাক এগুলো যদি না থাকে, তাহলে আমাদের জীবনটা কেমন হবে? তাহলে চিন্তা করতে পারলে যে এটা মাত্র ১০০ বছর বা তার কিছু সময়ের আগে এইগুলো আমাদের এসেছে। এইগুলো আমরা সাধারণত ভুলেই যাই যে এর আগের মানুষ তাহলে কিভাবে করেছে। এইজন্য এই লাইনটা এভাবে হলো যে আমরা ভুলে যাই যে কিভাবে আমাদের এগুলো আছে কি নেই। তাহলে বুঝতে পারলে এটা হলো ১ম অংশ প্যাসেজের। তারপরে আমরা এখন ২য় অংশটা দেখব। তোমরা এখানে কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছ। ভেরি সিগনিফিক্যান্ট পিকচার ইন দ্য হিস্ট্রি অফ গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্ট। সো হিয়ার আই থিংক হিয়ার ইউ উইল ফাইন্ড এখানে তোমরা একটা দেখতে পাচ্ছ হেলিকপ্টার টাইপের একটা বিমান বা হেলিকপ্টার টাইপের হচ্ছে উড়োজাহাজ এয়ারক্রাফট। সেখানে একজন লোক আর অনেক লোকজন দেখো দেখছে। তাহলে এটা কি মূলত? এটা আমরা এখন এটার মধ্যে দেখবো। এটা তোমাদের টেক্সটে আছে। দেখো পরের লাইনে যে চার্লস লিন্ডবার্গ, দেখো চার্লস লিন্ডবার্গ মেড দ্য ফার্স্ট ট্রান্স-আটলান্টিক ফ্লাইট ইন 1927। দেখো তোমরা জানো যে বিমান যে চলাচল এটা কিন্তু ১ম শুরু হয় এই তোমার বিংশ শতাব্দীতে। তার মানে 20th সেঞ্চুরিতে যেটা ১৯০০ সালের দিকে তোমরা জানো বিমান ১ম চালু হয়। কিন্তু এখানে যে ইনফরমেশনটা তোমাদের দিয়েছে যে ১৯২৭ সালে ১ম কি হয়? ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইট ১ম চালু করে। কে করে? এই চার্লস লিন্ডবার্গ। তাহলে এইটা হলো সেই চার্লস লিন্ডবার্গ যে ১ম এই ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইটটা করতে পারে। কত সালে? ১৯২৭ সালে। তার মানে অল্প কিছু বছর আগে। মানে ১০০ বছরও কিন্তু এখনো হয়নি। তাহলে দেখো সেই ১৯২৭ সালে ১ম ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইটটা চালু করে কে বলো? এই চার্লস লিন্ডবার্গ। ইনি ১ম আরকি এই আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেয়। তাহলে ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইট এইটা কি? এটা বোঝার জন্য আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাব। দেখো এটা যখন এই যে ১ম ১৯২৭ সালে আসে তখন দেখো সবাই কত মানুষ দেখছে এটা যে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এসেছে। এটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইট। তো আমরা পরবর্তী স্লাইডে আমরা দেখব ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইটটা মূলত কি? এটা মূলত টেক্সটের ইনফরমেশন না। এটা মূলত ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইটটা বোঝানোর জন্য আমি এটা দিয়েছি। দেখো ট্রান্স আটলান্টিক। আটলান্টিক তোমরা জানো যে আটলান্টিক মহাসাগর। এটা দেখো একটা অংশ পৃথিবীর ম্যাপের একটা অংশ। এটাকে আমি বোঝানোর জন্য তোমাদের এই ম্যাপটা আমি এখানে দিয়েছি। বা পৃথিবীর ম্যাপ এইগুলো কিন্তু সাধারণ জ্ঞান। এগুলো বোঝা কিন্তু খুব জরুরি। তাহলে এই আটলান্টিক মহাসাগর যখন ট্রান্স করা হয়, ট্রান্স মানে কি? ট্রান্সপোর্টেশন এর মাধ্যমে। ট্রান্সপোর্টেশন তোমরা জানো যে পরিবহন। তার মানে আটলান্টিক মহাসাগর যখন কোনো পরিবহন চলবে, এবং পরিবহনটা কেমন হবে? কোনো গাড়ি হবে না। এটা হবে দেখো ফ্লাইট। ফ্লাইট মানে তো তোমরা জানো, ফ্লাইট মানে হলো ফ্লাইং এয়ারক্রাফট মানে কোনো কিছু যেটা উড়ে যায়, যে যানগুলো উড়ে যায় সেটাকে ফ্লাইট বলা হয়। তার মানে জাহাজ যখন চলে উড়োজাহাজ যখন চলবে তখন আমরা সেটাকে ফ্লাইট বলবো। তাহলে দেখো এটা কি? ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইট ইজ দ্য ফ্লাইট অফ অ্যান এয়ারক্রাফট। তার মানে একটা এয়ারক্রাফট এটা ফ্লাইং হবে, উড়বে অ্যাক্রস দ্য আটলান্টিক ওশেন। কোথায় উড়বে বলো? আটলান্টিক ওশেনে। দেখো ম্যাপে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এটা হচ্ছে আটলান্টিক ওশেন। এটা হলো তোমরা যে নর্থ আমেরিকা, যে আমেরিকা আমরা যেটাকে বলি এখানে কানাডা। তারপর সাউথ আমেরিকা তোমরা জানো আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এখানে রয়েছে। সরি। তারপরে দেখো এটা হলো আফ্রিকা মহাদেশ আর এটা হলো সেই ইউরোপ মহাদেশ যেখানে তোমার ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হ্যাঁ, জার্মানি এই সব দেশগুলো রয়েছে। আর এর এই পাশে যে অংশটা আছে সেখানে হলো তোমার এশিয়া মহাদেশ, তারপরে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ। এই পৃথিবীর ম্যাপের যে জ্ঞানটা এটা থাকা কিন্তু তোমাদের খুব জরুরি। আশা করি তোমরা এইগুলো ভালো করে লক্ষ্য করবে। তাহলে এখানে দেখো এই এই আটলান্টিক মহাসাগরটা প্রথম পাড়ি দেয় হলো এই তোমার এই যানটা, এই ফ্লাইটটা যেটা আগের স্লাইডে আমরা তোমাদেরকে দেখালাম। তার মানে এটা মূলত তোমার যেটা হয় সেটা হলো এই নিউ ইয়র্ক থেকে প্যারিসে আরকি যায়। নিউ ইয়র্ক হলো দেখো এখানে হলো নিউ ইয়র্ক। এটা হলো এই দেখো আমেরিকার হলো নিউ ইয়র্ক দেখো শহর দেখা যাচ্ছে এখানে। নিউ ইয়র্ক বন্দর। এখান থেকে তোমার এখানে আসে। এখানে হলো তোমার মূলত প্যারিসে আসে। প্যারিসটা এখানে দেখা যাচ্ছে না। লন্ডন এই পাশেই আছে প্যারিস, ফ্রান্স। তা ফ্রান্সের তোমরা জানো প্যারিস রাজধানী, এখানে এই ফ্লাইটটা করে। তার মানে এই ১ম তাও কত সালে? মাত্র হচ্ছে ১৯২৭ সালে। তাহলে এখানে কি লেখা রয়েছে দেখো যে এই ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইটটা হবে কি আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেবে। এটা আটলান্টিক মহাসাগর কোথা থেকে? ইউরোপ, যেমন ইউরোপ, আফ্রিকা বা সাউথ আফ্রিকা থেকে অথবা মিডল ইস্ট থেকে।
হ্যাঁ, আসলে শুরু করবে যে কোনো জায়গা থেকে। শুরু করবে এবং যাবে কোথায়? নর্থ আমেরিকায়, যে নর্থ উত্তর আমেরিকা। মানে এখানেই আমেরিকা দেশটা রয়েছে। তারপর সেন্ট্রাল আমেরিকা, মাঝখানে এইগুলো হচ্ছে সেন্ট্রাল আমেরিকা। তোমরা জানো যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের নাম শুনেছ? ওয়েস্ট ইন্ডিজে যে তোমরা ক্রিস গেইলের নাম শুনেছ? তাদের বাসা কিন্তু এইসব জায়গায়, যে জ্যামাইকা, হ্যাঁ? এসব জায়গায় রয়েছে। এগুলো কিন্তু তোমাদের ভালো করে আরো স্পষ্ট করে তোমাদের জানতে হবে। এগুলো সাধারণ কোনো ইউনিভার্সিটি ভর্তির ক্ষেত্রে বা যেকোনো চাকরি পরীক্ষার ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু এগুলো খুব দরকার। এইজন্য আমি তোমাদের মূলত এটা দেখাচ্ছি। তারপর এটা কোথায় যাবে? অথবা সাউথ আমেরিকা। দেখো সাউথ, তার মানে এটা টোটালটা হলো আটলান্টিক মহাসাগর। এই পাশে হলো আমেরিকা, আ তারপরে সেন্ট্রাল আমেরিকা, সাউথ আমেরিকা, মানে এখানে যে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল দেশগুলো রয়েছে। আর এইখানে আসবে। তার মানে এখান থেকে এখানে যাবে অথবা এখান থেকে এখানে আসবে। এই পুরোটা একটা মহাসাগর। এই মহাসাগরটা পাড়ি দেবে। ঠিক আছে? অথবা অর ভাইস ভার্সা। ভাইস ভার্সা মানে কি? হয় এই পাশ থেকে এই পাশে আসবে অথবা এই পাশ থেকে এই পাশে যাবে। মানে এপিঠ ওপিঠ। এরকম পার হওয়াটাকে বোঝাবে হলো এই। তার মানে যখন আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিবা তখন সেটার নাম হবে কি? ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইট। এখন ওই যে বিমানে করে আমরা আমেরিকায় যাই তখনও কিন্তু এখানে তোমার যাবে। আমি আরেকটা ম্যাপের মাধ্যমে তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো, এই দেখো এটা হচ্ছে আটলান্টিক ওশেন, আটলান্টিক মহাসাগর। এটা টোটাল দেখো পৃথিবীর ম্যাপ। এটা হচ্ছে আমেরিকা, এটা সাউথ আমেরিকা, দেখো এটা হচ্ছে ইউরোপ, এটা এশিয়া যেখানে আমাদের বসবাস। এই দেখো আমাদের বাংলাদেশ হচ্ছে এখানে এশিয়া। দেখো বঙ্গোপসাগর, এটা এশিয়া, এটা ভারতের অংশ। দেখো এখানে মিয়ানমার, তারপরে দেখো নিচে অস্ট্রেলিয়া, আর এটা দেখো আফ্রিকা, ইউরোপ। তার মানে এই আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিছে কোথা থেকে বলো? এইখান থেকে তোমার এইখানে গেছে। তাহলে এই যে পাড়িটা দেয়া, এই পাড়িটা দেওয়াটার নামই হলো কি বলো? ট্রান্স আটলান্টিক। তাহলে বুঝতে পারলে? আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিছে, এইজন্য এটার নাম ট্রান্স আটলান্টিক। তাহলে এই যে পৃথিবীর ম্যাপ সম্পর্কে ধারণা রাখা, যে অক্ষরেখা, হ্যাঁ? তারপর নিরক্ষরেখা, অক্ষরেখা, এইসব রেখা সম্পর্কে তোমাদের এগুলো জানতে হবে। তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে। এটা আমি একটু বেশি সময় ধরে তোমাদের দেখালাম এই কারণে, তোমরা যাতে শুধু এই প্যাসেজের জন্য না, তোমাদের জেনারেল নলেজের জন্য যাতে তোমরা এগুলো ভালো করে পড়তে পারো বা বুঝতে পারো, এই জন্য তোমাদেরকে এটা আমি একটু সময় নিয়ে তোমাদেরকে দেখালাম। তারপরের লাইন আমরা দেখবো। তোমাদের প্যাসেজ থেকে এসেছে, পরের লাইন দেখো, যেটা এখানে বলছে যে টেলিভিশনস ডিডেন্ট বিকাম ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল আনটিল আফটার ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড। তার মানে বলা হচ্ছে, দেখো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তোমরা জানো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পরে পর্যন্তও তোমার পর পর্যন্তও টেলিভিশন ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল হয়নি আনটিল আফটার ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড। মানে আফটার ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড না আসা পর্যন্ত টেলিভিশনটা ওয়াইডলি মানে বিস্তৃতভাবে সবার ঘরে ঘরে যায়নি। মানে টেলিভিশন ডিডেন্ট বিকাম ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল, ডিডেন্ট বিকাম অ্যাভেলেবল, মানে টেলিভিশনটা অ্যাভেলেবলই হয়নি যতক্ষণ না পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ হয়েছে। তার মানে তোমরা জানো ওয়ার্ল্ড ওয়ার, এই যে দুইটা দাগ মানে ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড বোঝায়, আর একটা মানে ওয়ার্ল্ড ওয়ার ফার্স্ট। তার মানে পৃথিবীতে দুইটা বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে, একটা হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর একটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এখানে আমি তোমাদের এই ওয়ার্ল্ড ওয়ার কথাটা এখানে উল্লেখ রয়েছে বলে আমি প্রথম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বোঝানোর জন্য আমি এখানে কিছু তথ্য তোমাদেরকে এখানে দিয়েছি। এটা তোমাদের ইনফরমেশনের জন্য, প্যাসেজের জন্য ইম্পর্টেন্ট, প্লাস তোমরা এই ইনফরমেশন গুলো তোমাদের জানতে হবে। এগুলো জেনারেল নলেজ, এইগুলো আমাদের এইভাবে পড়তে হয়। তোমরা জানো যে পৃথিবীতে দুইটা বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে, এর মধ্যে একটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ওয়ার্ল্ড ওয়ার ফার্স্ট। এই যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হলে একটা দাগ থাকবে, এটা ফার্স্ট, আর দুইটা হলো সেকেন্ড। তাহলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মূলত হয়েছে তোমার ১৯১৪ থেকে ১৯১৮, সেই তথ্য এখানে দেওয়া নেই। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সেটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখো এটা ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫, এটা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এটা দেখো এখানে কি লেখা রয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি? লার্জেস্ট ওয়ার ইন হিউম্যান হিস্ট্রি, তার মানব ইতিহাসে এটা সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। ইনভলভ কান্ট্রিজ, কলোনিজ, টেরিটরিজ অ্যারাউন্ড দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড, মানে সারা পৃথিবীর দেশ, উপনিবেশ, হ্যাঁ? বিভিন্ন অঞ্চল এখানে জড়িত ছিল। এবং এখানে দেখো কত লোক মারা যায়, 70 মিলিয়ন পিপল এখানে মারা যায় এই যুদ্ধে। এই জন্য এটা খুবই ডেডলি। দেখো এই যুদ্ধে কারা কারা ছিল, একদম জেনারেল কিছু তথ্য তোমাদের জন্য দিয়েছি। তোমরা জানো যে যুদ্ধে দুইটা পক্ষ থাকে, আর এটা যেহেতু বিশ্বযুদ্ধ, তাহলে দেশ, বিভিন্ন দেশ, এখানে মেইন মেইন যে দেশগুলো জড়িত ছিল তাদের ইয়ে দেওয়া রয়েছে। দেখো অ্যালাইড পাওয়ার আর হচ্ছে অ্যাক্সিস পাওয়ার। তাহলে দেখো অ্যালাইড পাওয়ার কারা? অ্যালাইড পাওয়ার হচ্ছে, অ্যালাইড মানে হচ্ছে তোমরা মিত্র শক্তি, মিত্র শক্তি, অক্ষ শক্তি, হ্যাঁ? অক্ষরেখা তোমরা নাম শুনেছো, অক্ষরেখা। পৃথিবীর অক্ষরেখা বরাবর যে ৩ টা দেশ তাদেরকে অ্যাক্সিস পাওয়ার বা অক্ষ শক্তি বলা হয়। আরেকটা হচ্ছে মিত্র শক্তি, অ্যালাইড পাওয়ার। মিত্র শক্তি মানে তোমরা জানো যে একই স্বগোত্রীয় যারা তারা। আর অ্যাক্সিস পাওয়ার মানে হলো অক্ষ, এই যে অ্যাক্সিস লাইন মানে অক্ষরেখা, সেই সেই রেখা বরাবর ৩ টা দেশ দেখো, যেটা জার্মানি, জাপান আর ইতালি। এটা হলো তোমার অক্ষ শক্তি। মূলত এরা পরাজিত হয় আর এরা জয়ী হয়। তো এখানে অ্যালাইড পাওয়ারে কারা, কারা আছে দেখো, ইউনাইটেড কিংডম তোমরা জানো, ইউকে মানে যুক্তরাজ্য, তারপর ফ্রান্স,
সোভিয়েত ইউনিয়ন মানে রাশিয়া বর্তমান, আর হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেট যেটা আমেরিকা, যেটা আমরা একটু আগেই ম্যাপে দেখে আসলাম। এরা এবং এরা দেখো এরা হলো অনেক দেশই ইনভলভ থাকে কিন্তু এরা হলো মেন ইনভলভ হয়। ঠিক আছে? তোমরা নাম হিটলারের নাম শুনেছো, জার্মানি, সেই মূলত ইয়ে ছিল। তারপরে তোমরা জাপানের এই ২য় বিশ্বযুদ্ধের সাথে হিরোশিমা এবং নাগাসাকি এটার তথ্য তোমরা জানো। দেখো কত মানুষ মারা গেছে সেই ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে। এসব তথ্য কিন্তু তোমাদের জানতে হবে যে লিটল বয় এবং ফ্যাটম্যান যে বোমা নিক্ষেপ করা হয় ৬ই আগস্ট আর ৯ই আগস্ট ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট। হ্যাঁ? লিটল বয় আর ফ্যাটম্যান ৯ই আগস্ট। এই যে তথ্যগুলো, এই তথ্যগুলো কিন্তু তোমাদেরকে জানতে হবে। আর এখানে হলো এরা তা এই যুদ্ধটা হয় এবং এই যুদ্ধে এরা মেন দেশ, কিন্তু সারা পৃথিবীর কিন্তু অনেক দেশই হলো এটার সাথে ইনভলভ ছিল। তাহলে বুঝতে পারলে? এদেরকে বলা হয় মিত্র শক্তি, ইংলিশে অ্যালাইড পাওয়ার, আর এদিকে হচ্ছে অক্ষ শক্তি, হচ্ছে তোমার এক্সিস পাওয়ার। যেটাকে বলা হচ্ছে অক্ষ শক্তি। তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে। তাহলে ২য় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে দেখো অনেক পরে ১৯৪৫ সালে। সেই ১৯৪৫ সালের পর না আসা পর্যন্ত টেলিভিশন এভেইলেবল হয়। তাহলে টেলিভিশন দেখো স্যার আমাদের চলেই না এখন। অথচ টেলিভিশনও দেখো মাত্র ১৯৪৫ সালের পরে এটা আমরা পেয়েছি। তার মানে তার আগে ছিল না। তাহলে চিন্তা করো তাহলে কিভাবে আমাদের আমরা এগুলো চিন্তাই করি না যে কিভাবে আমাদের এগুলো এত দ্রুত আমাদের মধ্যে চলে এসেছে, হ্যাঁ? তাহলে এইগুলো এইজন্যই বলা হয়েছে যে এটা গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্ট। তাহলে আশা করি তোমরা এই ইনফরমেশন গুলো তোমরা বুঝতে পারলে। এর পরের যে প্যাসেজটা রয়েছে সেটা নিয়ে আমি পরের যে লাইনগুলো রয়েছে আশা করি তোমাদের টেক্সট বুক তোমরা ওপেন করেছো। টেক্সট বুকে কিন্তু দেখো এগুলো রয়েছে। এরপরে আবার এগুলো থেকে এক্সারসাইজ শুরু হবে। পরের স্লাইড আমরা দেখি কি এখানে রয়েছে টেক্সট বুকে দেখো। ইন আদার ওয়ার্ডস, অন্য অর্থে বলা যায়, the advances humankind has made in a relatively short period of time have been nothing short of extraordinary. দেখো মিনিং যদি ভালো করে আমরা না বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এক্সারসাইজ ভালো করে করতে পারবো না। দেখো অন্য ভাষায় বলা যায় যে মানব জাতি যে অ্যাডভান্সেস গুলো, হ্যাঁ? অ্যাডভান্সেস মানে অগ্রগতি, যেটা হিউম্যান কাইন্ড হ্যাজ মেড, যেটা মানব জাতি এই অ্যাডভান্সেস গুলো করেছে ইন রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম, মানে অল্প সময়ের মধ্যে, হ্যাভ বিন নাথিং শর্ট অফ এক্সট্রাঅর্ডিনারি। মানে যেগুলো এক্সট্রাঅর্ডিনারি তোমরা জানো অ্যাস্টনিশিং বা অসাধারণ। মানে অসাধারণের হতে কোনই কমতি নেই। মানে এগুলো আসলে হয়েছে, দেখো হ্যাভ বিন মানে হয়েছে নাথিং শর্ট অফ এক্সট্রাঅর্ডিনারি, মানে এক্সট্রাঅর্ডিনারি না হয়ে পারেনি এমন। আর এখানে লক্ষ্য করো এটা কিন্তু খুবই একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখানে ক্লজ আছে, দেখো ২ টা ক্লজ। এই বিষয়গুলো ভালো করে আমাদের বুঝতে হবে। সেটা দেখো যে দ্য অ্যাডভান্সেস হ্যাভ বিন নাথিং শর্ট অফ এক্সট্রাঅর্ডিনারি। দেখো আমি এখানে রং কালো করে রাখছি যে এই লাইনটা দেখো, এই লাইনটা এটা হলো একটা ক্লজ, আর এটা মূলত মেইন ক্লজ, এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। যে হিউম্যান কাইন্ড হ্যাজ মেড ইন রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম, এটা হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এখানে মূলত জয়নার উজ্জ আছে। আর এটা হলো সাবজেক্ট, মেইন ক্লজের সাবজেক্ট দ্য অ্যাডভান্সেস। এই অ্যাডভান্সেস থেকে শুরু হবে আবার এখান থেকে। অ্যাডভান্সেস দেখো প্লুরাল, এইজন্য এখানে হ্যাভ হয়েছে। যদি অ্যাডভান্সেস যদি সিঙ্গুলার থাকতো, এস না থাকতো, তাহলে এখানে হতো হ্যাজ, মনে রাখবা। তাহলে যে অ্যাডভান্সেস এটাও নাউন, দেখো এটাও নাউন। তো ২ টা নাউন তো পাশাপাশি বসে না। তাহলে বুঝতে এইভাবে বুঝে নিতে হবে। দ্য অ্যাডভান্সেস হ্যাভ এখানে চলে আসবে। আর হিউম্যান কাইন্ড, যেটা দেখো হিউম্যান কাইন্ড সিঙ্গুলার বোঝাচ্ছে, এইজন্য হ্যাজ মেড। এই লাইনগুলো বোঝা কিন্তু খুব জরুরি। আর এখানে মনে রাখতে পারো যে এখানে দ্যাট উজ্জ আছে জয়নার হিসাবে। আর এটা হলো সেই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হিসাবে এটা মূলত আ আ এখানে বসেছে। আর এই দ্য অ্যাডভান্সেস হ্যাভ বিন নাথিং শর্ট অফ এক্সট্রাঅর্ডিনারি, এটা হলো মেইন ক্লজ। তাহলে বুঝতে পারলে যে অগ্রগতি হিউম্যান কাইন্ড অল্প সময়ের মধ্যে করেছে, এই অগ্রগতি এগুলো আর কি এক্সট্রাঅর্ডিনারি আ মা এর কোনো শর্ট নেই। মানে এক্সট্রাঅর্ডিনারি হতে কোনো কিছুই শর্ট নেই। যে হ্যাভ বিন নাথিং, তার মানে হ্যাভ বিন এক্সট্রাঅর্ডিনারি। মনে করো যে নাথিং শর্ট অফ এখানে নেই। তাহলে কি হবে যে দ্য অ্যাডভান্সেস হ্যাভ বিন এক্সট্রাঅর্ডিনারি। তার মানে এই যে অগ্রগতি এটা হয়েছে কি তোমার অসাধারণ। হুম? এই অসাধারণ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনই কমতি নেই। এই যে নাথিং শর্ট মানে কোনই কমতি নেই। তাহলে বুঝতে পারলে মিনিংটা? And perhaps সম্ভবত just as extraordinary is how we tend to simply adapt to these incredible changes, not realizing how completely our world has been altered in a short span of time. তাহলে এখানে আরেকটা শব্দ দেখো ইনক্রেডিবল, এখানে দেখো দিয়েছি আমি ইনক্রেডিবল, এটা হচ্ছে আনবিলিভেবল। আরো অনেক ইয়ে থাকবে, তোমরা এগুলো ভালো করে পড়বে তথ্যগুলো। মিনিং গুলো অনেক ওয়ার্ড আমাদের জানতে হবে এবং এগুলো কোন পার্টস অফ স্পিচ এগুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে, হ্যাঁ? এই বিষয়গুলো কিন্তু খুবই ইম্পোর্টেন্ট।
তাহলে এখানে লক্ষ্য করো যে ইনক্রেডিবল কোন পার্টস অফ স্পিচ এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে, যে সম্ভবত মানে এটা এমনই অসাধারণ যে যেমন করে আমরা টেন টু সিম্পলি অ্যাডাপ্ট, যে আমরা হাউ যে কিভাবে আমরা খুব স্বাভাবিকভাবেই এই যে অসম্ভব যে অবিশ্বাস্য যে পরিবর্তন হচ্ছে এই পরিবর্তনের সাথে আমরা খাপ খেয়ে নিই। হ্যাঁ, নট রিয়েলাইজিং আমরা উপলব্ধিই করি না যে হাউ কমপ্লিটলি আওয়ার ওয়ার্ল্ড যে কিভাবে আমাদের পৃথিবীটা সম্পূর্ণভাবে তোমার পরিবর্তন হয়ে গেছে। দেখো হ্যাজ বিন অল্টার্ড ইন শর্ট স্প্যান অফ টাইম, মানে অল্প সময়ের মধ্যে। দেখো স্প্যানটা হলো কি বলো, পিরিয়ড। তাহলে বুঝতে পারলে যে অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের এই বিষয়গুলো সব কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এটা কি দাঁড়ালো যে সম্ভবত এটা এতটাই অসাধারণ বা এক্সট্রাঅর্ডিনারি একটা বিষয় যে আমরা হাউ যেভাবে আমরা এইসব অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের সাথে আমরা খাপ খাইয়ে নিই এবং আমরা উপলব্ধি করতে পারি না যে পৃথিবী কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তারপরে দেখো উইথ দ্যাট ইন মাইন্ড, এবং এটা আমাদের মনে থাকে, এটা মনে রেখে ইট ইজ ওর্থ লুকিং ব্যাক, মানে এই জিনিসটা আমাদের মনে রেখে আমাদের উচিত, হ্যাঁ, ইট ইজ ওর্থ লুকিং, তার মানে এটা আমাদের উচিত, হ্যাঁ, পেছনে ফিরে তাকানো at some of the emerging scientific advances। তার মানে কিভাবে আমাদের পৃথিবীটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এই ক্ষেত্রে আমাদের পেছনে ফিরে তাকানোটাই আমাদের উচিত। এই যে ওর্থ লুকিং, মানে ওর্থ বলতে হলো মানে যোগ্য বা আমাদের উচিত, ঠিক আছে, উচিত অর্থে ওর্থ লুকিং একসাথে আর কি, যে আমাদেরকে অবশ্যই ফিরে তাকাবো at some of the emerging scientific advances, যে আশ্চর্যজনক অ্যাডভান্সেস গুলো হয়েছে সেগুলোর দিকে। উই হ্যাভ মেড ইন দ্য লাস্ট ফিউ ডিকেড, তার মানে সর্বশেষ দশকগুলোতে আমাদের যে অগ্রগতি হয়েছে সায়েন্টিফিক অগ্রগতি সেইগুলো আমাদের ফিরে দেখা উচিত। তাহলে আমরা সেগুলো দেখবো। এখানেও দেখো একটা সায়েন্টিফিক অগ্রগতি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে অ্যাস্ট্রোনটস নভোচারী চাঁদে যাচ্ছে। তাহলে এইগুলো সবই হলো সেই সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্ট। তারপরে দেখো এবার আমাদের মূল আলোচনায় চলে আসলাম, যে এতক্ষণ আমরা ইন্ট্রোডাকশন পড়লাম এই গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টের এই লেসনটার। এবার আমরা চলে আসলাম সরাসরি যেসব গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্ট গুলো রয়েছে সেইগুলো হলো আমরা এখানে দেখবো। আজকে আমি আলোচনা করবো এই আর্টিফিশিয়াল হার্ট নিয়ে এবং তারপর এক্সারসাইজ করবো। দেখো তাহলে প্রথমে আমরা আলোচনা করতেছি কি নিয়ে, হার্ট। হার্ট তোমরা জানো যে হৃদয়, আমাদের যে হৃৎপিণ্ড, আমাদের বুকের, তোমরা দেখবা যে এই যে বুকের এইখানে মানে বাম পাশে এটা থাকে হার্ট। এই যেমন হার্ট অ্যাটাক তোমরা তো শুনেছো, হার্ট অ্যাটাক দেখো বুকের ঠিক এইখানে থাকে, এইখানে যখন এখানে ব্যথা হয় তখন তোমার হচ্ছে ওই হার্টের মূলত সমস্যার জন্য হয়। এবং পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই এখন যত মানুষ মারা যায় যে মূল কারণ, তার একটা অন্যতম প্রধান কারণ কিন্তু এই হার্ট। দেখো এখানে এটা বুকের এই বাম পাশে থাকে, এটা সবসময় চলতে থাকে দেখবা, এখানে মাথা দিবে, দিয়ে শুনবে এবং টিক টিক এরকম শব্দ হতে থাকবে। তা এই হার্ট বেশিরভাগ মানুষেরই আমাদের বিকল হয়ে যায়, এই জন্য বেশিরভাগ মানুষ মারা যায়। এই জন্য এই আর্টিফিশিয়াল হার্ট আবিষ্কার করা হয়েছে। দেখো আর্টিফিশিয়াল হার্ট, আর্টিফিশিয়াল তোমরা জানো যে নন ন্যাচারাল। তো দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল হার্ট সম্পর্কে। দেখো এটা একটা ছবিতে হার্টের একটা ছবি, যে there is nothing that piques the interest of human beings quite as much as the prospect of living a longer life। মিনিং বোঝা খুবই জরুরি। দেখো বলতে বলছে যে there is nothing that piques the interest of human being, বলছে এমন কিছুই নেই যেটা হিউম্যান বিংকে মানে মানব জাতির ইন্টারেস্টকে জাগিয়ে তোলে। যে পিক্স, পিক্স মানে হলো প্রভোক, মানে জাগিয়ে তোলা বা উস্কে দেওয়া, বুঝেছো, যেটা জাগিয়ে তোলে এতটা বেশি যে as much as the prospect of living a longer life। prospect মানে দেখো এখানে ভিজন, prospect, prospect মানে হলো ভিজন, prospect মানে হলো সম্ভাবনা বা স্বপ্ন বা আশা, হ্যাঁ, possibility, prospect of living a longer life। living a longer life তোমরা জানো যে দীর্ঘ জীবন। দীর্ঘ জীবনে পাওয়ার যে আশা, এটার মানে এই যে দ্য প্রসপেক্ট অফ লিভিং এ লঙ্গার লাইফ, মানে একটা দীর্ঘ জীবন। এবং দেখো অ্যাজ মাস অ্যাজ মানে তুলনা করা হয়েছে, দেখো সিমিলির মতো তুলনা করা হয়েছে, যে এটা হলো তোমার যে তোমরা জানো পজিটিভ ডিগ্রি, ডিগ্রিতে এরকম থাকে অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ, হ্যাঁ, সো ডট ডট দেন, দেন থাকে কম্পারেটিভে এরকম। তাহলে এখানে তুলনা করা হচ্ছে দুইটা জিনিসের মধ্যে, যে দ্য প্রসপেক্ট অফ লিভিং আ লঙ্গার এটা একটা জিনিস যে অ্যাজ এর পরে। তো এটা হলো এটার মানে কি, যে একটা দীর্ঘ জীবন যাপনের যে আশা, হ্যাঁ, এটা এটা মানে একটা দীর্ঘ জীবন মানে বেশি দিন বেঁচে থাকার যে আশা, এই আশাটা অন্য আর কোনো কিছুর সাথেই মানে হিউম্যান বিং এর আর কোনো কিছুর সাথেই আর তুলনা করা যায় না। যেমন দেয়ার ইজ নাথিং, মানে আর কোনো কিছুই নেই এই লিভিং এ লঙ্গার লাইফ পাওয়ার যে আশা,
হ্যাঁ, এটা ছাড়া আর কোনো কিছুই নেই যেটা আমাদেরকে প্রভোক করে, হ্যাঁ? আমাদেরকে পিকস করে দ্য ইন্টারেস্ট অফ হিউম্যান বিইং কোয়াইট। মানে হিউম্যান বিইংকে হিউম্যান বিইং এর ইন্টারেস্টকে মানে হিউম্যান বিইং এর মানব জাতির আশা আকাঙ্খাকে জাগ্রত করে। আর এমন কোনো কিছুই নেই যেমনটা করে এ লঙ্গার লাইফ পাওয়ার আশা। বুঝেছো? তার মানে আমাদের যে আমাদের মনকে সবথেকে বেশি তোমার আগ্রহ জন্মায় বা আমাদের মনে সবথেকে বেশি যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি পিক করে বা ইনভোক করে সেটা হলো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা। তার মানে কি আমরা যদি আমরা বুঝতে পারি বা কেউ যদি বলে যে তুমি অনেকদিন বেঁচে থাকবা তাহলে কিন্তু আমরা আর কোনো কিছুই কিন্তু আমরা নিতে চাইবো না পৃথিবীর, তাই না? ধন সম্পদ যাই বলো নিতে চাইবো না যদি আমরা বেশি দিন বেঁচে থাকি। তাহলে যেমন ধরো তার অনেক টাকা আছে সেও কিন্তু সব দিয়ে দিত যদি সে বেশি দিন বেঁচে থাকতো। তার কাছে ওই সম্পদের কোনোই মূল্য কিন্তু হতো না। কিন্তু এটা এইজন্য এই লাইনটার অর্থ হলো এই যে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার যে আশা এর থেকে আর অন্য কোনো কিছুই নেই যেটা মানব জাতিকে এত বেশি ভোগ করে বা প্রভোগ করে। তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো, এই ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল হার্ট খুবই আমাদেরকে সাহায্য করবে যে এই দীর্ঘ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে। দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে তারপর লাইনে যে implanting a person with an artificial heart in 1982 was an extraordinary step towards increasing the human lifespan. তার মানে এই যে ইমপ্ল্যান্টিং দেখো প্লেসিং মানে স্থানান্তর এক জায়গায় লাগানো। তার মানে আমার যে বাম পাশে যে হাড় থাকে সেই হাড়টা নষ্ট হয়ে গেলে গেলে তখন তোমার ওইখানে আবার এরকম আর্টিফিশিয়াল হার্ট ইমপ্ল্যান্ট করে দেবে। মানে ওখানে স্থানান্তর করে দেবে। তাহলে এখানে এরকম একটা হয়েছিল কত সালে বলে ১৯৮২ সালে এরকম আর্টিফিশিয়াল হার্ট লাগানো হয় যেটা একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি স্টেপ অসাধারণ একটা পদক্ষেপ টুয়ার্ডস ইনক্রিজিং দ্য হিউম্যান লাইফ স্প্যান। যেটা হলো মানব জীবনের যে স্প্যান সেটা কিন্তু বাড়িয়ে দিয়েছে। যে হার্ট নষ্ট হয়ে গেলে কিন্তু মারা যেত। কিন্তু এখন এটার জন্য আমাদের আশা জাগছে। যদিও এখনো অনেক উন্নত হয়নি। তবে এটা আমাদের আশার কথা যে এটা স্টার্ট হয়েছে। তাহলে এটা আমাদের জন্য একটা greatest scientific achievement in medical science and as well as the history of human being. তারপরের লাইনটা দেখো, পরের লাইনে এখানে লেখা রয়েছে যে Seattle based dentist Dr. Benary Clark was the first person implanted with the Jarvik 7, an artificial heart intended to last a lifetime. দেখো এখানে আমরা দুটো ইমেজ এখানে ইউজ করেছি যে টোটাল আর্টিফিশিয়াল আর্ট, এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল আর্ট আর হচ্ছে হিউম্যান আর্ট, ন্যাচারাল যে হার্ট। তোমরা জানো এখানে লেখা রয়েছে দেখো সিটেল বেস, সিটেলটা হলো একটা শহর ওয়াশিংটন ডিসি, তোমরা জানো আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসির একটা শহরের নাম হচ্ছে সিটেল। সেই সিটেলে বসবাসকারী একজন ডেন্টিস্ট রয়েছে, ডেন্টিস্ট মানে ডাক্তার, দাঁতের ডাক্তার। তার নাম হলো ডক্টর বেনারি ক্লার্ক। তাকে প্রথম আর কি দেখো ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পারসন, সেই ছিল প্রথম পারসন যার যার বুকে আর কি ইমপ্লান্টেড মানে যাকে স্থানান্তর করা হয় বা দেয়া হয় উইথ অ্যান জার্ভিক 7। জার্ভিক 7 আর কি প্রথম আর কি যে আর্টিফিশিয়াল হার্ট, সে হার্টের নাম ছিল হলো জার্ভিক 7, যেটা তাকে দেওয়া হয়। উম, মূল উদ্দেশ্য হলো ইন্টেন্ডেড টু লাস্ট লাইফ টাইম, মানে যাতে তার হলো জীবনকালটা দীর্ঘ হয়। এ দেখো সেই হলো বেনরি ক্লার্ক, সে হলো এ হচ্ছে সেই পেশেন্ট যে ডক্টর বেনরি ক্লার্ক, তিনি ডেন্টিস্ট, এই সিটেল হচ্ছে শহরের নাগরিক। আর এটা হলো জার্ভিক, হ্যাঁ এ হলো এ, ইনি হলো ডাক্তার, ইনি হলো এটা আবিষ্কার করেছে। আর এই পেশেন্টকে প্রথম লাগানো হয় এই জার্ভিক 7। তাহলে জার্ভিক 7 খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা হলো প্রথম আর্টিফিশিয়াল হার্ট। তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে। তারপরের লাইনে আমরা চলে যাই। দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা কি যে দা জার্ভিক 7 আর্টিফিশিয়াল হার্ট ওয়াজ ডিজাইন বাই রবার্ট জার্ভিক। তার মানে এই প্রথম আর্টিফিশিয়াল হার্টটা এই জার্ভিক 7 যেটা ডিজাইন করে রবার্ট জার্ভিক, এই যে ছবি তোমরা ইমেজ দেখতে পাচ্ছ, ইনি হলো প্রথম সেই রবার্ট জার্ভিক, তার নাম অনুসারে এটার নাম হচ্ছে জার্ভিক 7। দো দা পেশেন্ট সার্ভাইভড 120 ডেজ, যদিও প্রথমবার এই 112 দিন সে পেশেন্ট সার্ভাইভ করেছিল। মানে ওই পেশেন্টের তোমরা জানো একটু আগে দেখালাম তার হলো হার্ট নষ্ট হয়ে গেছিল, সে মারা যাচ্ছিল, কিন্তু তার এই যখন আর্টিফিশিয়াল হার্টটা লাগানো হয় তখন সে 112 দিন অ্যাটলিস্ট বেঁচে ছিল। এই যে সার্ভাইভ মানে বেঁচে থাকা, দেখো সার্ভাইভ মানে স্টে অ্যালাইভ, টিকে থাকা, বেঁচে থাকা। এটার এগুলো তোমার যে নাউন প্রোনাউন ভার্ব, নাউন ভার্ব অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব এগুলো কিন্তু জানতে হবে। সার্ভাইভ হলো ভার্ব মানে বেঁচে থাকা, আর নাউন হচ্ছে সার্ভাইভাল, এটা কিন্তু প্রায়ই আসে অস্তিত্ব, হ্যাঁ সার্ভাইভাল মনে রাখবা। তাহলে ইট ওয়াজ আ হিউজ স্টেপ টুয়ার্ডস দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি।
তাহলে হার্ট হৃদয়ের মানে যে ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারির ক্ষেত্রে এটা একটা হিউজ স্টেপ, এটা একটা বিশাল পদক্ষেপ। হ্যাঁ, যদিও সে, এটা তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স দেখো দো দিয়ে শুরু হয়েছে, যে যদিও 112 দিন বেঁচে ছিল তবুও এটা হলো এই সার্জারির ক্ষেত্রে, হ্যাঁ সার্জারি মানে কি অপারেশন তোমরা জানো, এটা একটা বিশাল অগ্রগতি। দেখো ইনভেন্টর অফ ফার্স্ট, হ্যাঁ পার্মানেন্টলি ইমপ্ল্যান্টেড আর্টিফিশিয়াল হার্ট, যিনি হলো মিশিগানে জন্মগ্রহণ, আমেরিকান নাগরিক, এবং ডেভেলপিং দ্য জার্ভিক 7 আর্টিফিশিয়াল হার্ট, হ্যাঁ রবার্ট জার্ভিক। আমরা আশা করি এটা বুঝতে পারলে বা দেখতে পারলে। পরবর্তীতে আমরা শেষ স্লাইডটা পড়ব, যেখানে আমরা একটু দেখতে পাবো যে ওয়ান ডে মোর অ্যাডভান্সড versions of artificial organ will likely allow us to live much longer and more productive lives। হ্যাঁ, দেখো এখানে বলেছে যে একদিন মানে আশা পোষণ করা হচ্ছে যে এর থেকেও আরো ভালো উন্নত মানের আর্টিফিশিয়াল অর্গান, হ্যাঁ যেটা লাইকলি মানে হচ্ছে সম্ভাবনা, হ্যাঁ ভার্সন মানে জানো যে যে সর্ট মানে ধরন বা রকম, হ্যাঁ ফর্ম, আহ, এটা অ্যালাউ আস আমাদেরকে রক্ষা করবে টু লিভ মাস লঙ্গার, মানে আমাদের আরো দীর্ঘদিন বাঁচার ক্ষেত্রে, অ্যান্ড মোর প্রোডাক্টিভ লাইফ, এবং আমরা আরো ভালো প্রোডাক্টিভ লাইফ আমরা আমরা লিড করতে পারবো। হ্যাঁ, এর একটা সম্ভাবনা রয়েছে যে লাইকলি এটা অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে, দেখো প্রবাবলি, ঠিক আছে, যে মোর আর্টিফিশিয়াল অ্যাডভান্স ভার্সন আসবে, অর্গান আসবে, যেটা উইল লাইকলি অ্যালাউ আস, যেটা আমাদেরকে অ্যালাউ করবে টু লিভ মাস লঙ্গার, মানে আমাদেরকে সাহায্য করবে আরো বেশি বাঁচার একটা সম্ভাবনা তৈরি হবে, হ্যাঁ আর মোর প্রোডাক্টিভ লাইফ, এবং আরো আমরা কার্যকরী জীবনযাপন করতে পারবো। And when we get there, we will owe a lot to Robert Jarvik's artificial heart। কারণ যখন আমরা এগুলো পাবো তখন আমরা অবশ্যই যা রবার্ট জার্ভিকের আর্টিফিশিয়াল হার্টের কাছে আমরা ঋণী থাকবো। ও মানে হচ্ছে ঋণী, দেখো বি ইন ডেপ্ট মানে হচ্ছে ঋণী থাকা। তাহলে আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারলে। এখন আমরা এইগুলোর হচ্ছে এক্সারসাইজ করব। এক্সারসাইজ করার আগে আমি তোমাদেরকে এখন যে জিনিসটা দেখাবো সেটা হলো আমাদের প্রশ্নগুলো কিভাবে আসবে। ইউ নো, ইন মাই লাস্ট ক্লাস আই শোড ইউ দ্য rearranged syllabus, considering the COVID situation, so for the situation of corona pandemic, our Ministry of Education rearranged your syllabus. So today I also show you the syllabus, then we will discuss again. So this will be the syllabus, this is a rearranged syllabus, and here you will find that তোমরা কিছু পরিবর্তন তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এখানে হলো এই ইউনিটগুলো তোমাদের রয়েছে, যে ইউনিট 2 তে চলে আসছে এইগুলো, এই যে ইউনিট লেসন। এখানে আমি তোমাদের এট ফার্স্ট আই উইল শো ইউ দ্য কারিকুলাম। কারিকুলাম তোমরা জানো যে আমি ইন মাই লাস্ট ক্লাস I delivered a lecture on that is choose the correct word or phrase and question answer. So now I will show you this is this one, the close test with clues 10 marks and close test without clues 10 marks. But in your previous syllabus, close test with clue, there you have the 10 options but marks 5, but here you will have marks 10 and 10. So this is why it is more important for you. Then we will discuss rearrange next class, we will discuss rearrange and other guided writing. So hopefully you will be with me, and now I will show you the exercise of the question. So in your examination you will find such type of question. So this is the, so আমরা অলরেডি প্যাসেজ পড়েছি। দেখো প্যাসেজ পড়ার পরে আমরা এই প্যাসেজ থেকে আমরা এখানে এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক গুলো করবো। যদিও তোমাদের পরীক্ষায় এই প্যাসেজ থেকে যে আসবে এর কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নেই, কিন্তু আমরা এখানে তোমাদের যাতে করে প্যাসেজ গুলো পড়া হয়ে যায় আবার এক্সারসাইজও করা যায়, এই জন্য আমি হচ্ছে তোমাদেরকে এই এক্সারসাইজ গুলো প্যাসেজ থেকে নিয়েছি। অনেক সময় প্যাসেজ থেকে হুবহু কমন চলে আসে, আবার একটু চেঞ্জ হয়ে কিন্তু তোমাদের আসে। তাহলে আমরা দেখবো যে fill in the blank with suitable words from the box, make any grammatical changes if necessary। এখানে দেখো
আগে কিন্তু এখানে 5 মার্ক আসতো। এখন কিন্তু তোমাদের এখানে 10 মার্ক আসছে। দেখো এখানে মোট 12 টা দেওয়া আছে। দেখো এখানে লেখা আছে যে মেক অ্যানি গ্রামেটিক্যাল চেঞ্জেস ইফ নেসেসারি। যদি প্রয়োজন হয় গ্রামেটিক্যাল পরিবর্তন করবা। দেখো এটা হলো তোমাদের টেক্সট বুক থেকে আমি দিয়েছি। আবারও বলছি যে ইট মে বি আনকমন। এটা আনকমনও হতে পারে। তাহলে এইগুলো আমরা পড়ে এর ভিতরে আমাদের বসাতে হবে। যে প্যাসেজটা আমরা অলরেডি এতক্ষণ ধরে দেখো পড়লাম। তাহলে এই শব্দগুলো এবং তোমরা দেখো এই শব্দগুলো কিন্তু সাধারণভাবে স্বাভাবিকভাবে বেস ফর্ম গুলো থাকবে। কিন্তু এইগুলো গ্রামেটিক্যাল পরিবর্তন করে বসবে। তাহলে এইগুলো আমরা মূলত এখানে আমরা এখন বসাবো। দেখো এখানে আমি আনসারও দিয়ে রাখছি। তারপরে এখানে দেখো আরেকটা রয়েছে fill in the blanks with appropriate words in each gap। এখানে appropriate ওয়ার্ড গুলো বসবে। এখানে কিন্তু দেখো কোনো ক্লু দেওয়া নেই। এটাও 10 মার্ক। আগেও এটাও আমি এখান থেকেই তোমাদের টেক্সট বুক থেকেই দিয়েছি। এটা হলো আমরা এখন এক্সারসাইজ করব। তা এক্সারসাইজ করার আগে আমি তোমাদের যে প্যাসেজ গুলো পড়ালাম সেই প্যাসেজ রিলেটেড গুলো আমরা এক্সারসাইজ করব। এক্সারসাইজ গুলোর পরে আমি তোমাদের জন্য এখানে কিছু হোমওয়ার্কও রেখেছি। আমরা হোমওয়ার্ক নিয়েও আলোচনা করব। তার আগে আমি তোমাদের স্লাইড থেকে মূলত এই এক্সারসাইজ গুলো করব ফর আওয়ার কনভিন্সিং স্টাডি। So this is the passage, you know. তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এরকম করে তোমাদের প্যাসেজ আসবে। দেখো আমি মূল বই থেকে এটা নিয়েছি যে আর এখানে উপরে এরকম শব্দ থাকবে যে উই হিউম্যান বিইং ড্যাশ টু ফরগেট হাউ ফার উই ড্যাশ অ্যাজ আ স্পেসিস ইন আ রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম। মানে অলরেডি আমি কিন্তু এই প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করলাম, সেটা থেকেই দিয়েছি তোমাদের আরো সুবিধার জন্য। কিন্তু পরীক্ষায় কিন্তু এগুলো আনকমনও আসতে পারে। তাহলে দেখো প্যাসেজগুলো যদি অনেক সময় কমন আসে, দেখো প্যাসেজ বা রিডিং এটা যদি আমরা ভালো করে পড়ি বা ভালো করে মিনিং করতে পারি তাহলে আমাদের এখানে বসাতে পারবো। আর এখানে দেখো যে উপরে যে শব্দগুলো আছে এই শব্দগুলো কিন্তু হুবহু সেম আকারে বসবে না। অনেক সময় এগুলো গ্রামেটিক্যাল চেঞ্জ হয়ে বসবে। তাহলে আমরা মিনিং করি। অলরেডি আমরা পড়েছি যে আমরা মানব জাতি আমরা প্রায়ই কি হয় ড্যাশ ভুলে যাই। এই ড্যাশের জায়গায় ড্যাশ বলে তোমরা মিনিং করবা যে ভুলে যাই যে কত দূর আমরা ড্যাশ অ্যাজ এ স্পেসিস মানে প্রজাতি হিসাবে অল্প সময়ের মধ্যে, হ্যাঁ, রিলেটিভলি শর্ট টাইম মানে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এই কত দূর আমরা এসেছি, তাই না? তাহলে এসেছি ইংলিশ হবে এখানে। আসার ইংলিশ তোমরা জানো কাম, কিন্তু কাজটা অলরেডি হয়ে গেছে। যে আমরা ভুলে যেতে আমরা হলো আমাদের ভুলে যাওয়ার একটা ঝোঁক রয়েছে বা আমরা ভুলে যাই। হ্যাঁ? তাহলে সেটার ইংলিশ দেখো এখানে ইনক্লিনেশন থেকে আসবে। তাহলে এখানে কিন্তু দেখো ভার্ব হবে যে উই হিউম্যান বিইং এটা হলো সাবজেক্ট। আর এখানে বসবে হলো ভার্ব তাহলে। তাহলে এখানে আমরা ভুলে যাই তাহলে মিনিং করে আগে বুঝতে হবে যে এখানে আমরা ভুলে যাওয়ার আমাদের একটা প্রবণতা রয়েছে। তাহলে প্রবণতার ইংলিশ হলো এই ইনক্লিনেশন। এটা হচ্ছে নাউন আকারে আছে। কিন্তু তোমার এখানে কি হিসেবে বসতে হবে বলো? ভার্ব হিসেবে বসতে হবে। তাহলে উত্তরটা কি হবে? উত্তরটা হবে দেখো ইনক্লাইন। তার মানে ইনক্লিনেশন এর ভার্ব হচ্ছে ইনক্লাইন। আর সাবজেক্টটা যেহেতু প্লুরাল অতএব এস বেস যোগ হবে না। আবার এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে চিরন্তন সত্য, তাই না? যে আমরা ভুলে যাই। আর দেখো মূল টেক্সটে কিন্তু এখানে আম টেন্ড ছিল, টেন্ড। এটা সিনোনিম আরকি। এই ইনক্লিনেশন টেন্ড এর হচ্ছে ইনক্লাইন এর সিনোনিম হচ্ছে টেন্ড। তাহলে এরকম সিনোনিমও থাকতে পারে। তারপরে দেখো আমাদের আন্দাজে মুখস্থ করার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের অনেক, অনেক করে ওয়ার্ড জানতে হবে, ভোকাবুলারি জানতে হবে। তাহলেই কিন্তু আমরা এগুলো পারব। তাহলে বুঝতেই পারলে যে আমরা মানবজাতি আমরা ভুলে যেতে আমরা ভুলে যাই প্রায়ই বা ভুলে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে যে আমরা কতদূর এসেছি। দেখো কতদূর এসেছি। এখানে আসার ইংলিশ কাম। কিন্তু শুধু কাম বসালে হচ্ছে না। মানে আমাদের কাজটা হয়ে গেছে। যে আমরা কতদূর এসেছি একটা প্রজাতি হিসাবে। তাই না? তাহলে তাহলে কাজটা হয়ে গেছে। তাহলে কোন কাজ এইমাত্র হয়ে গেছে বোঝালে কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। তাহলে আমাদের এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এ করতে হবে। তাহলে শুধু কাম বসালে হবে না। আমাদের এখানে বসাতে হবে কি বলো? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এ কি লাগে? হ্যাভ অথবা হ্যাজ লাগে। এবং তারপরে মূল ভার্বের ভিত্তি রীতি। সেজন্য আমাদের এখানে দেখো উই হ্যাভ কাম আমরা এসেছি অ্যাজ এ স্পেসিফিক প্রজাতি হিসাবে, হ্যাঁ, অল্প সময়ের মধ্যে। তাহলে এইগুলোই হচ্ছে গ্রামেটিক্যাল পরিবর্তন। এগুলো তোমাদের খেয়াল করতে হবে। তারপরে দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে আগে আমরা পড়লাম একটু আগে যে 1870 এর দশকে, হ্যাঁ, যখন আমরা ১ম আমাদের ঘরবাড়ি কি হয়েছে বলো? বিদ্যুতের দ্বারা আলোকিত হয়েছে। দেখো তাহলে এখানে আলোকিত ইংলিশ হবে। আলোকিত ইংলিশের যে ক্ষেত্রে এখানে দেখো লাইট রয়েছে, লাইট। লাইট শব্দটা যদি তুমি যদি শুধু লাইট বসাও তাহলে কিন্তু দেখো এই সেন্টেন্সটা হবে না। কেন হবে না? কারণ এটা এমনিতেই ধরো অতীতকালের ঘটনা। দেখো এটা কিন্তু পাস্ট টেন্স। আগের সেন্টেন্স প্রেজেন্ট এ ছিল। কিন্তু এই সেন্টেন্সটা টোটালি মিনিংটাও পাস্ট এ করতেছে। এবং এখানে দেখো শুধু পাস্ট করলেই হবে না। এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, এটা হলো প্যাসিভ এ হবে।
অ্যাক্টিভ প্যাসিভ তোমরা ভয়েসের ক্ষেত্রে আমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে দেখবা আমি তোমাদের ভয়েস নিয়ে আলোচনা করেছি। অ্যাক্টিভ প্যাসিভ কিন্তু খুবই ইম্পোর্টেন্ট। দেখো এখানে বলতেছি যে প্যাসিভ কখন হয়? যখন সাবজেক্ট নিজে কাজ না করে। তাহলে এখানে দ্যাট হলো তোমার জয়নার, দ্যাট যেটাকে আমরা বলি রিলেটিভ প্রোনাউন। তাহলে এর আগে যে শব্দটা থাকে সেটা হলো অ্যান্টিসিডেন্ট। তাহলে সেই অ্যান্টিসিডেন্ট অনুসারে কিন্তু এই ভার্বটা হয়। তাহলে অ্যান্টিসিডেন্ট কি আছে? দ্য হাউস। তাহলে দ্য হাউসটাই হলো এখানে সাবজেক্ট হিসাবে কাজ করবে এই ভার্বের। তাহলে বলল দেখো যে এটা ১৮৭০ এর দশকে যখন হ্যাঁ, আমরা আমাদের ঘরবাড়ি ১ম বিদ্যুতের দ্বারা আলোকিত করেছি। তাহলে ঘরবাড়ি আলোকিত করেছি। এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ঘরবাড়ি। আর কাজটা হলো কি? আলোকিত করা। তাহলে ঘরবাড়ি আলোকিত করা। তো আলোকিত কাজটা কি ঘরবাড়ি নিজে সাবজেক্ট করেছে? নিজে করেছে? না কারো দ্বারা হয়েছে। মানে কি? আমাদের দ্বারা। তাহলে সাবজেক্ট নিজে কিন্তু আলোকিত করার কাজটা করেনি। এই কারণে তোমার এটা প্যাসিভে হবে। আর প্যাসিভ হওয়া মানেই হলো প্যাসিভে তোমাদের যে অতীতকালের ঘটনা থাকলে অক্সিলারি ভার্ব লাগবে ওয়াজ ওয়্যার এবং তারপরে মূল ভার্বের ভি3। তাহলে লাইটের ভি3 কি বলো? লাইটেড। আর যদি এটা অ্যাক্টিভে হতো তাহলে শুধু লাইটেড দিলেই হয়ে যেত যেহেতু অতীতকালের ঘটনা। তার মানে দ্য ফার্স্ট হাউস দ্যাট ওয়াজ লাইটেড। তার মানে ১ম বাড়ি যেটা আমরা আলোকিত করেছিলাম কি দ্বারা? বিদ্যুতের দ্বারা। দেখো কিন্তু অপশনে কিন্তু শুধু লাইট দেওয়া আছে। লক্ষ্য করো যে তাহলে এইগুলো আমাদের কিন্তু খুব ভালো করে বুঝতে হবে এই অ্যাক্টিভ প্যাসিভ। তাহলে সেন্টেন্স গুলো কত ভালো করে আমাদেরকে পড়তে হবে, বুঝতে হবে। তখনই কিন্তু আমরা এগুলো পারবো। এটাও দেখো একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এ রয়েছে। তাহলে দ্য হাউস এটা অ্যান্টিসিডেন্ট আর এটা হচ্ছে সেই রিলেটিভ প্রোনাউন এবং এই অ্যান্টিসিডেন্ট অনুসারে এখানে প্যাসিভ হলো কারণ এই এই কাজটা এই সাবজেক্ট করছে না। ইনডিরেক্ট অন্য দ্বারা করা হচ্ছে। এইজন্য তোমার প্যাসিভ। এরপর দেখো কার জাস্ট স্টার্টেড টু বিকাম অ্যাভেলেবল 100 ইয়ার্স অ্যাগো and চার্লস লিন্ডবার্গ ড্যাশ দ্য ফার্স্ট ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইট ইন 1927। তার মানে তোমরা জানো চার্লস লিন্ডবার্গ যে প্রথম এই যে ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইট একটু আগে আমি পড়িয়ে আসলাম যে 1927 সালে সে এই প্রথম এই ফ্লাইটটা মানে এই বিমান পরিচালনাটা সে করেছিল। তারপরে কাজটা করা উম বা তৈরি করেছিল। তাহলে এখানে আমরা মেক দিতে পারি। মেক মানে করা। কিন্তু এটা অতীতকালে করেছিল দেখো ১৯২৭ সালে। তাহলে অতীতকালে করার জন্য তাহলে অতীতের ঘটনা এজন্য মেক দেখো এখানে প্রেজেন্টে আছে। তাহলে এখানে আমাদের কি দিতে হবে বলো? এখানে আমাদের মেকের পাস্ট ফর্ম দিতে হবে মেড এইভাবে। এরপর দেখো টেলিভিশন ড্যাশ ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল আনটিল আফটার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। তার মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আহ, পরেও পর্যন্তও তোমার টেলিভিশন অ্যাভেলেবেল হয়নি, তাই না? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না আসা পর্যন্ত, হ্যাঁ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর না আসা পর্যন্ত তোমার টেলিভিশনটাও অতটা অ্যাভেলেবেল হয়নি। দেখো হওয়া ইংলিশ হবে, হওয়া ইংলিশ হচ্ছে বিকাম, কিন্তু দেখো হয়নি মানে অতীতের ঘটনা এবং নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। এই জন্য আমাদের এখানে কি লিখতে হবে বলো? এখানে অতীতকালে যখন নেগেটিভ হয় তখন ডিড নট হয় এবং তারপর মূল ভার্বের ভি ওয়ান হয়। এই জন্য দেখো টেলিভিশন ডিড নট বিকাম ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল এইভাবে দেখো। তাহলে দেখো আমাদের এইগুলো হচ্ছে গ্রামেটিক্যাল পরিবর্তন। গ্রামেটিক্যাল পরিবর্তন সাথে সাথে মিনিং এবং গ্রামেটিক্যাল সব কিন্তু খেয়াল করতে হবে। তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে। এইভাবে আরো এক্সারসাইজ করবা। যে এখানে আমরা 5টি করলাম, এখন আমরা পরের 5টি আমরা দ্রুত করে নিই, সময় টাইম ইজ লিমিটেড। দেখো in other words the advances humankind has made in a relatively short period of time dash nothing short of extraordinary। আমরা প্যাসেজের মধ্যে পড়ে আসলাম এই জন্য দেখো আমাদের ইজি হচ্ছে যে দ্য অ্যাডভান্সেস অনুসারে এখানে ভার বসবে। আর হিউম্যান কাইন্ড হ্যাজ মেড ইন এ রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম, এই জায়গা থেকে এই পর্যন্ত হলো তোমার সেই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আর এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে মেইন ক্লজের সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য অ্যাডভান্সেস, এটা অনুসারে এখানে আমাদের ভার বসাতে হবে। তাহলে আমরা মিনিং করি যে অন্যভাবে বলা যায়, অন্য ভাষায় বলা যায় যে অগ্রগতি যেটা মানবজাতি করেছে, হ্যাঁ, অল্প সময়ের মধ্যে এই অগ্রগতি এটা অসাধারণ হওয়া ছাড়া অসাধারণ না হয়ে মানে অসাধারণ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি হয়নি। মানে হওয়া ইংলিশ হবে, হওয়া মানে হয়েছে। হ্যাঁ, এটা হয়েছে কি বলো? অসাধারণ। নাথিং শর্ট অফ এক্সট্রাঅর্ডিনারি মানে অসাধারণ এর হতে কোনো ঘাটতি পড়েনি। তাই না? এই যে নাথিং এর জন্য না কথাটা আসলো। তাহলে হওয়া ইংলিশ হবে। তাহলে আমরা জানি বি মানে হওয়া। তার মানে হয়েছে মানে কাজটা হয়ে গেছে অলরেডি। এজন্য এটা পারফেক্ট টেন্স হবে। তাহলে বি থেকে হওয়া আর এটার কাজটা হয়েছে পারফেক্ট টেন্সে। পারফেক্ট টেন্সে তোমরা জানো যে হ্যাভ অথবা হ্যাজ তারপরে মূল ভার্বের ভি3। তাহলে হওয়ার ইংলিশ হচ্ছে বি হচ্ছে ভি3 বিন। আর বিকামও আমরা দিতে পারতাম কিন্তু বিকাম তো আমরা অন্য জায়গায় ইউজ করেছি সেজন্য আমরা এটা ইউজ করলাম যে হ্যাভ বিন মানে এটা হয়েছে, কাজটা হয়েছে। আর এখানে হ্যাভ কেন হলো দেখো, কারণ এখানে সাবজেক্ট হলো দা অ্যাডভান্সেস। আমি কিন্তু প্যাসেজ পড়ানোর সময় এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। তোমরা কিন্তু প্যাসেজ গুলো প্রথমের দিকে ভালো করে তোমরা পড়ে নিও। তাহলে দা অ্যাডভান্সেস এই কারণে এখানে কিন্তু হ্যাভ হয়েছে। হ্যাজ দিলে কিন্তু টাইম দেখে তোমরা অনেকে হ্যাজ দিবা তাহলে কিন্তু হবে না। তাহলে দা অ্যাডভান্সেস এখান থেকে হ্যাভ বিকাম হ্যাভ বিন নাথিং শর্ট অফ এক্সট্রাঅর্ডিনারি।
তা দেখো perhaps just as extraordinary is how we tend to dash adapt to these incredible changes। তার মানে আমরা দেখা যাচ্ছে যে সম্ভবত এটা অসাধারণ যে আমরা কিভাবে উই টেন টু ড্যাশ অ্যাডাপ্ট, যে আমরা খুব মানে স্বাচ্ছন্দ্যে আমরা এটার সাথে খাপ খেয়ে নিয়েছি, হ্যাঁ, এই অবিশ্বাস্য পরিবর্তন, হ্যাঁ, এবং আমরা উপলব্ধিই করিনি যে কিভাবে আমাদের পৃথিবীটা এই অল্প সময়ের মধ্যে ড্যাশ হয়ে গেছে, কারণ অল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তন হয়ে গেছে, তাই না? বা অল্প সময়ের মধ্যে আমরা পৃথিবীটাকে পরিবর্তন করে ফেলেছি, ঠিক আছে? এখানেও সেই পৃথিবী কিন্তু নিজে পরিবর্তন হয়নি, মানে আমরা এইসব আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে কিন্তু পৃথিবীটাকে পরিবর্তন করেছি। তাহলে আমরা এখানে আমরা আগে বসিয়ে নিই যে তাহলে এটা কিভাবে, যে আমরা আমাদের আমরা টেন্ড মানে আমাদের প্রবণতা রয়েছে যে আমরা এইসব অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের সাথে আমরা আমাদের নিজেদেরকে কত সহজভাবে আমরা নিজেদেরকে খাপ খেয়ে নিয়েছি, হ্যাঁ? তাহলে দেখো এই যে টু হলো তোমার টু প্লাস ভি ওয়ান মানে হচ্ছে ইনফিনিটিভ। তাহলে ইনফিনিটিভ এর মাঝে কোনো কিছু বসার কথা না। তাহলে যেখানে টুর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসার কথা, কিন্তু তার মাঝে গ্যাপ আছে। তাহলে এরকম অর্থে তোমরা বুঝবা যে যেখানে কোনো কিছু বসার কথা না সেখানে কি বসে বলো? অ্যাডভার্ব বসে। তাহলে সহজেই ইংলিশ হলে অ্যাডভার্ব এখানে বসাতে হবে। দেখো এখানে আছে সিম্পলিসিটি। তাহলে এই সিম্পলিসিটিটা নাউন। তাহলে ওটার অ্যাডভার্ব হবে। এটা সিম্পল হলো অ্যাডজেক্টিভ, সিম্পলিসিটি হলো নাউন, আর সিম্পলি হলো তোমার অ্যাডভার্ব। তাহলে এখানে উত্তরটা হবে কি বলো? সিম্পলি। মানে কত সহজভাবে দেখো এখানে কিন্তু আছে সিম্পলিসিটি, কিন্তু তোমাকে কিন্তু ইউজ করতে হচ্ছে কি বলো? তোমাকে এখানে ইউজ করতে হচ্ছে সিম্পলি। খুব ইম্পোর্টেন্ট কিন্তু এগুলো কিন্তু তোমাদের ভালো করে না বুঝতে পারলে কিন্তু তোমাদের এগুলো কিন্তু হবে না। তাহলে দেখো এই যে পার্টস অফ স্পিচ, হ্যাঁ? নাউন, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্বের ব্যবহার এগুলো কিন্তু খুব ইম্পোর্টেন্ট। তাহলে দেখো আমরা খুব সিম্পলি অ্যাডাপ্ট দিস ইনক্রেডিবল চেঞ্জেস। তাহলে উপরে ছিল সিম্পলিসিটি নাউন, কিন্তু এখানে দেখো মিনিং অনুসারে কি হলো বলো? সিম্পলি। এই বিষয়গুলো আমাদেরকে শিখতে হবে। এটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ, হ্যাঁ? ভাষার দক্ষতা। এবং নাও এবং আমরা উপলব্ধি, হ্যাঁ, করতেই পারি না যে কিভাবে আমাদের পৃথিবীটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাহলে দেখো এই পৃথিবী পরিবর্তন হয়েছে। পৃথিবী তো নিজে, নিজে পরিবর্তন হয় না। মানে আমাদের দ্বারা পরিবর্তন হয়েছে। তার মানে এটা প্যাসিভে হবে। সাবজেক্ট এখানে আওয়ার ওয়ার্ল্ড। আর এটা দেখো কাজটা হয়ে গেছে। তার মানে পারফেক্ট টেন্স। পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভ। তাহলে পারফেক্ট টেন্সের যেমন প্রত্যেকটা টেন্সেরই কিন্তু অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ আছে। তাহলে পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভে হলো কি লাগে? হ্যাজ বিন অথবা হ্যাভ বিন। তাহলে আওয়ার ওয়ার্ল্ড হলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, এজন্য হ্যাজ বিন লাগবে। আর পরিবর্তন হওয়ার ইংলিশ কি? অল্টার। তাহলে অল্টারের ভি থ্রি লাগবে, বুঝেছো? তাহলে দেখো উত্তরটা কি হয়েছে? হ্যাজ বিন অল্টার্ড। হ্যাঁ, তার মানে আমাদের পৃথিবীটাকে পরিবর্তন করা হয়েছে এই অল্প সময়ের মধ্যে। এটা আমরা উপলব্ধিই করতে পারিনি। হ্যাঁ, অ্যান্ড উইথ দ্যাট ইন মাইন্ড ইট ইজ ইন ওর্থ ড্যাশ ব্যাক এট দ্য সাম অফ দ্য অ্যামেজিং ড্যাশ। তার মানে ইট ইজ ওর্থ ড্যাশ, তাই না? না আমাদের উচিত ফিরে দেখা। তাহলে ওর্থ লুকিং, ওর্থ লুকিং মানে আমাদের উচিত দেখা, হ্যাঁ? এই দেখো লুকিং, এখানে লুক আছে কিন্তু, কিন্তু আমাদের নাউন ব্যবহার করতে হলো। কারণ ওর্থ হলো অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ এর পরে নাউন হয়। ওর্থ লুকিং একসাথে, হ্যাঁ? এটা ফ্রেজ। তাহলে নাউন ফ্রেজ। ওর্থ লুকিং। লুকিং হচ্ছে নাউন আর ওর্থ হলো অ্যাডজেক্টিভ। তার মানে আমাদের এটা ফিরে দেখা উচিত এট সাম অফ দ্য অ্যামেজিং ড্যাশ অ্যাডভান্সেস। তার মানে এই যে খুবই বিস্ময়কর যেসব ড্যাশ অগ্রগতি হয়েছে। তাহলে দেখো অগ্রগতি নাউন, তো নাউনের আগে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে সেখানে সাধারণত অ্যাডজেক্টিভ বসে। তাহলে এখানে আমরা কি অগ্রগতি? মানে বিজ্ঞানসম্মত অগ্রগতি। তাহলে এখানে সায়েন্স আছে। সায়েন্স অ্যাডভান্সেস দিলে হবে না। সায়েন্স হলো নাউন, তাহলে ২ টা নাউন পাশাপাশি হবে না। তাহলে এই সায়েন্সের আবার অ্যাডজেক্টিভ নিয়ে আসতে হবে। তাহলে সায়েন্সের অ্যাডজেক্টিভ কি বললো? সায়েন্টিফিক। তার নাউনের আগে কি বসে? অ্যাডজেক্টিভ বসে। তার মানে লুক ব্যাক এট সাম অফ দ্য অ্যামেজিং সায়েন্টিফিক অ্যাডভান্সেস। তার মানে আমাদের অনেক সায়েন্টিফিক অ্যাডভান্সেস হয়েছে দ্যাট উই মেড। তাহলে এখানে আমরা সায়েন্সের অ্যাডজেক্টিভ হবে কি বলো? সায়েন্টিফিক। তাহলে সায়েন্টিফিক অ্যাডভান্সেস উই মেড ইন দ্য লাস্ট ফিউ ডিকেডস। তাহলে আশা করি তোমরা এই বিষয়গুলো বুঝতে পারলে। এইভাবে আমাদের এক্সারসাইজ করতে হবে। আমি তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক এখন দেব। অনেক সময় চলে গেল। সরি ফর the long discussion. Now I will show you the home task. This is very important. So in this way you will do exercise, because you know for any subject, especially English, it is very important to do exercise. So I will advise you, so try to exercise more and more. So this is the another passage, another fill in the blank. This is the homework for you, and here also you will find another fill in the blank with clue. This is the clue,
and have you heard the name of Orpheus? Orpheus তোমরা তোমাদের একটা প্যাসেজ রয়েছে তোমাদের মূল টেক্সটে, তোমরা দেখে নিবা। দেখো এটাও কিন্তু বিভিন্ন স্কুলে এসেছে, সেখান থেকে আমি কলেজ থেকে এসেছে, সেখান থেকে কিন্তু তোমাদের আমি এটা দিয়েছি। তোমরা আশা করি এইগুলো মনোযোগ সহকারে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবা। এটা অরফিউস তোমাদের টেক্সট বুকে এটা রয়েছে, আমি তোমাদের দেখিয়ে দেব। আর আরেকটা দিয়েছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক, হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গ্যাপ। এখানে হলো বিউটি দিয়ে, বিউটি ইজ ইজি টু অ্যাপ্রিসিয়েট বাট ডিফিকাল্ট টু ডিফাইন। এটা হচ্ছে উইদাউট ক্লু। আশা করি তোমরা এই প্র্যাকটিস গুলো করার চেষ্টা করবা, এটা তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে আশা করি। So I should show you, so this is the beauty and the Orpheus. So I should show you the text from your textbook. So I need only few minutes for you. So this is the textbook, so if you look at your textbook, you will find, I'll show you the passage Orpheus. So this is the, just for your encouragement, I will show you for your exercise. This is what is beauty. So this passage, 53 page, this is a new edition books. And then you will find this is the diaspora, and then you will find this is the Orpheus. Okay, 14 Orpheus. So from here you will find this homework. So hopefully you will exercise a lot, and thanks for watching or following this video class lecture. And hopefully during this corona pandemic, my dear student, you will follow this video class lecture, and of course try to continue your study heart and soul, because after Ramadan or Eid, so hopefully our college will be reopened, so that times you will have a great task. So that is why you should be more up and doing in studying, and don't stop gaining knowledge, because everything, uh, we know that for due to corona pandemic many people die, but besides corona pandemic our life will be continuing. So that is why if you do not study in this time, as you may think, as a teenager, you may think that and the our college or our educational institution is closed, so that is why we need not to study anything. But such type of thinking will be very much suicidal for you. So I will request you, or I will advise you as a teacher, so try to do your best with your studies, and because it will help you not only for your life but also for your parents, your next generation, your relatives, or as well as the country. So that is why, my dear student, hopefully you will continue this your study, and try to enhance your vocabulary and reading, writing, and listening and speaking practice as well. So hope for the best. Thank you very much for your patience hearing my lecture. Speak with you in the next class. Best wishes for all. And of course, at last, I will tell you, we all should remember Almighty Allah, so that He can protect us from this deadly coronavirus. And the last one thing, you wearing mask, at least wearing mask can be a safeguard for you fighting against this deadly coronavirus. So, my dear student, whenever you will go outside your home, try to maintain the health rules,
and you should wear mask. And of course, without emergency or without mandatory, you should not go outside home for corona situation or corona virus. So thank you very much. uh, See you in the next class. Allah Hafiz.